सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो हमदर्द टीवी। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन ते देख रहे हो प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर्स लैके हाजिर हाँ तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गलबात करांगे असीं कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी। अपने दर्शकों नूं दस दईए कि इस वक्त यह लाइव प्रोग्राम है। तुसीं लाइव प्रोग्राम दे विच कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी कुछ भी पुछना चाहुंदे हो सानूं कॉल कर सकते हो। अज कुछ मुद्दों उत्ते गलबात करांगे, कैनेडियन इमीग्रेशन के कुछ प्रोसैस के बारे में गलबात करांगे, जो ताज़ा अपडेट आ रही ने उहदे बारे गलबात करांगे। यूक्रेनियंस का इस वक्त प्रोसैस प्रियोरिटी बेस के उत्ते शुरू हो चुका है, तो इस नाल बाकी इमीग्रेशन प्रोसैस के उत्ते कितना कसर पेगा इहदे बारे गल करांगे। नाल ही इस दे बारे भी गलबात करांगे कि बिना LMIA दे असी कैनेडा विच जॉब बेस किवें असी जॉब के उत्ते किवें आ सकते हैं। सो जे होर भी बहुत सारे प्रोसैसेस के बारे में जानकारी तुहानूं देवांगे। प्रोग्राम दे विच मेरे नाल जुड़ चुके हैं जी ICC इमीग्रेशन तो मिस्टर मनु दत्ता जी, स्वागत है सर। तरन थैंक यू वेरी मच। सब तो पहला तो तुहानू ते ICC इमीग्रेशन की समुची टीम वालों सारे ही दर्शकों नूं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन एयर। की हाल चाल सर? ऑल गुड तरन जी, थैंक यू वेरी मच। सर अपने हाल चाल वधिया ने, पर इस वक्त विदेश की गल करिए, वर्ल्ड की गल करिए, हाल चाल थोड़े जे सही नहीं लग रहे है। यूक्रेनियंस की आपां गल कर लैंदे हां शुरुआत दे विच। सो जो उत्थे हालात बने हुए ने, कहंदे 5 लाख के करीब यूक्रेनियंस जिहड़े ने नेबर कंट्रीज़ दे विच इस वक्त जा चुके हैं। सो कैनेडा की गल करिए, कैनेडा ने भी बाहां खोलियां ने ते कहा जा रहा है कि यूक्रेनियंस नूं कैनेडा विच भी पनाह दित्ती जाएगी। तरन इट इज़ सैड बिकॉज जिथे भी लॉस ऑफ लाइफ होंदा हैगा इट इज़ बैड फॉर ह्यूमैनिटी एज सच, एंड उत्थे अज दी तरीक दे विच लॉस ऑफ लाइफ हो रहा हैगा। एंड बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बजुर्ग, बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे ह्यूमनस नूं अपना सारा कुछ छड्ड के दूजी कंट्रीज़ दे विच पनाह लैण दी अज जरूरत पै रही हैगी है। एंड कैनेडा हमेशा ही अगाह वध के तरन जी हर इंडैवर दे विच योगदान दिंदा अपना। एंड उसे तरह उसे दे तहत ईवन यूक्रेनियंस वास्ते एक स्पैशल प्रोजेक्ट्स कुछ लिखे गए ने। कुछ एप्लीकेशनस जड़ियां यूक्रेन्स दियां फाइनल स्टेजिस ते सीगियां या हाले दूर सीगियां स्टेजिस ते ओहो जे 4000 केसेस आइडेंटिफाई किते ने जेडे यूक्रेनियन नैशनल सीगे जिन्हां दी परमानेंट रेजिडेंसी दी एप्लीकेशन फाइनलाइज की जा रही है कैनेडियन सरकार वालों ऑन अ फेडरल बेसिस। उस तो अलावा ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ प्रोविंसेस ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ यूक्रेनियंस की एप्लीकेशन की गल की जाए, पिछले हफ्ते लगभग पिछले हफ्ते के करीब इमीग्रेशन मिनिस्टर का बयान आया कि 1800 एप्लीकेशन तेजी नाल प्रोसैस की गई ने। तो हुण जो ताज़ा जानकारी आई है कि 4000 एप्लीकेशन जिहड़ियां ने एक्सैप्ट कर लिया गई ने। सो एक बार फिर तो प्रियोरिटी दी जा रही है कुछ अजिहे केसिस नूं, ते 2 मिलियन के करीब ऑलरेडी बैकलॉग इस वक्त कैनेडा विच इमीग्रेशन या फाइल्स च देखण नूं मिल रहा। तरन जदों भी इहो जिहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आंदे ने उहदे विच अपने सारिया चीज़ां छड्ड के कंट्रीज़ इनीशिएटिव लैंदियां हैगियां। एंड उसे दे तहत इनीशिएटिव एब्सोल्यूटली बैकलॉग उत्थे हैगा सानू नज़र आ रहा हैगा। एंड उन्होंने भी एड्रैस करन वास्ते इमीग्रेशन मिनिस्टर एंड इमीग्रेशन डिपार्टमेंट इज कंसर्नड एट दिस मोमेंट। ऐसे करके 85 मिलियन के आसपास नवे फंड्स ऐड किए गए हैं, 500 के आसपास नवे इंप्लॉयज़ ऐड किए गए हैं ताकि बैकलॉग्स नूं असीं कवर कर सकीए। ऐसे वास्ते एक्सप्रैस एंट्री का अगले 4 महीने होर ड्रॉ नहीं आउट होने। सो ऐसे सारे इनीशिएटिव्स बैकलॉग नूं खत्म करने वास्ते लिते गए हैं। बट नाल दी नाल जदों ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 4000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਨ ਅ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਰਸੀ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ शुरू कर दिता सीगा। एंड ऐसे दे तहत जी स्टेटमेंट आई हैगी कि 4000 एप्लीकेंट्स नूं प्रायोरिटाइज करके वीज़ा ग्रांटिंग दी स्टेज दे विच आ गए ने। बिल्कुल सर, ते बाकी एप्लीकेशनस की गल की जाए तो हुण की जिवें पैंडेमिक च रिस्ट्रिक्शनस भी हुण कल तो 28 तरीक तो लिफ्ट होईयां ने। सो की देखण नूं मिल रहा कि हुण थोड़ा बहुत तेज़ी आ रही है प्रोसैस दे विच, क्योंकि कुछ सानू भी जानकारी मिली है, कुछ लोग सानू साडे जिहड़े रेगुलर व्यूअर्स ने उन्होंने कॉन्टैक्ट कीता सी ते सानू नीचे कमेंट कीते ने कि 2019 दियां फाइल्स दे उत्ते उन्हां दे फाइनली आउण लग गए ने कुछ रिजल्ट्स। एब्सोल्यूटली तरन जी हुण प्रायोरिटीज़ हैगियां जी गवर्नमेंट दियां पुरानियां फाइल्स दे उत्ते। एंड 2019
ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀ 20 ਐਂਡ 21 ਫਾਈਲਸ ਗੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਯੈਸ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ LMIA ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਸੋ LMIA ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲਗਭਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ LMIA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਤਰਨ ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਰਮਲ ਸਟਰੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੀਮ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੀਮ LMIA ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ? ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੌਕ OAB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਫਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਜੀ ਈਵਨ IEC ਕਲਾਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ C11 ਦੇ ਵਿੱਚ LMIA ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਣਗੇ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ PR ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ? ਤਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਊਲਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਸਟੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ? ਤਰਨ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ, ਓਕੇ, ਜੇ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ देयर इज नो ਕੁਐਸਚਨ ਆਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYED ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ LMI ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਕਣਾ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣੇ ਨੂੰ, ਕਦ ਕੁ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ? ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ ਜਾਂ ਸਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ ਤਰਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ 2020 ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ 2021 ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, 2020 ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਬੈਕਲੌਗ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈਲੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4,20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਮਿਲਾਵਾ ਕੇ ਈਵਨ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ LMIA ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, C11 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ICC ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ। ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ $500,000 ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੋ ਹਾਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨੋ ਹਾਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਤਰਨ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ PR ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PNPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਕੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫੂਡ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫੂਡ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਂਡ ICC ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਪੇਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.iccimmigration.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਪੁੱਟ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਸਾਈਡ ਔਨ ਸਾਈਡ ਫॉर ਯੂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਵੀ ਗਾਈਡ ਯੂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਇੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ PR ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PR ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਓ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਵਰਕ ਫॉर ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੋਂ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕਰਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ PNPs ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੈਸਕੈਚੁਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪਾਥ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੈਬਰੂਰੀ ਦੇ ਮੰਥ ਦੀ 3000 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕੱਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਡਰ PNPs। ਐਂਡ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਲੇ ਫॉर ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਸੀਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ 7,500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ 10,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਸਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ TR to PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬੂਨ ਫॉर ਯੂ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 95,000, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲੇ 72,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 72,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫॉर 2022 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ 32,000 ਦਾ ਕੋਟਾ ਫॉर 2023 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲਾਨ ਯੋਰ ਥਿੰਗਸ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, CC ਕਲਾਸ ਖੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਅਡਰੋਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਕੈਨ be a wonderful option for you, whether it is Saskatchewan, whether it is Manitoba, whether it is Nova Scotia, New Brunswick। and ਜੇ jobs ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੇ even IC ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। we can assist you and guide you with certain jobs। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ TR to PR ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣਨਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਿੱਦੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਹਲੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 2019 2020 ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਾਈਂਡ ਇਨਫ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। So officers are working, immigration department is working, be patient and hopefully ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਰਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ CEC ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਚਾਂਸਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ TR to PR ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ? ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਤਰਨ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਬਟ ਯੈਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ RNIP ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਨਦਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਰਾਦਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 20 ਕੇਸਿਸ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਰ 25 30 ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੇ 35 ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 55 ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਪਿਕ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਹਲੇ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਯੈਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ECA ਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤਰਨ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਅਸੈਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ अच्छा तो सारी क्या बोल रहे हैं मैं पुछ रही थी कि साडी रिश्तेदारी चो लड़की का ना 2 बच्चों का तो लड़की का पासपोर्ट किते गुम हो गया वो पुलिस नूं रिपोर्ट कर सकते हैं या वो वीजे लगणगे जे नवे बनाते उन्होंने ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ इंडिया का इंडिया ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ नहीं कनेडा उन्होंने मापे है वो मेरे नाम सी तो उन्होंने पासपोर्ट गुम हो गया बच्चे अंदर नाल लग गया वीजा लग्या रहा है तो वो गुम हो गया कि वो ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ FIR ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ हेलो सत श्री अकाल जी मैं ब्रैम्पटन तो बोल रहा हाँ जी अपना रतनजीत सिंह मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर इन 21 अगस्त 21 मेरी PR मेरी हो गई सी बट उससे पहला एज ए विजिटर 1 साल का मतलब मैं रह रहा इतने कैनेडा नॉन स्टॉप तो नंबर ऑफ डेज मेरे मतलब काउंट होंगे सिटीजनशिप और मे बी फॉर PR विजिटर ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਮੜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਤੋਂ ਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ PR ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੁਵਰਡਸ ਯੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਂਡ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਓਕੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ EMPLOYER ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ CC ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ PNPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ EMPLOYER ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ LMIA ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰ ਆਪਾਂ ECA ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ECA ਕੀ ਹੈ? ਤਰਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੈਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਅਸੈਸ ਕਰਾਣੇ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੇਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ $15 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਉਹੀ ਜੌਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜੌਬ $35 ਤੋਂ $50 ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੂਰੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ O ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਾ ਡਰਾਫਟ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ PNP ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਵੀ ਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। 2019 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ PR ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਬਸ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਜੀ? 2020 ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? 2020? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 2020 ਜੀ। ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਈ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ PNP? ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ CC ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਈਵਨ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ O ਲੈਵਲ ਦੇ LMIA ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਾਫੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਉਹ ਡਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ PNP ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗ੍ਰੈਬ ਦੈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ, ਅ ਬਰਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ 2 ਇਨ ਦਾ ਬੁਸ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਲਓ, ਐਂਡ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ICC ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2020 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ 2025 ਤੱਕ ਆ ਹਨਾ, 2025 ਤੱਕ,
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ OCI ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ OCI ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੈਂ, ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। 2020 ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਰ 2020 ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਰਿਸਪਾਂਸ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵਕਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 2020 ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 6000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਮੂਵਡ ਦੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। 2019 ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਫਾਈਲ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਐਂਡ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਕਲੌਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਨਸ ਟੂ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IRB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰੂ ਹੋਇਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਕਲੌਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਥਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀ ਸਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ECA ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ Tier 2 PR ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਸ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Tier 2 PR, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Tier 2 PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਅ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ Tier 2 PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੂ ਨਾਟ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ। ਅ ਬਰਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਕਹਾਵਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸੱਚ ਡਰਾਜ਼? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਫੀਸ। ਹਾਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਬੋਥ ਦ ਫਾਈਲਸ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ Tier 2 PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ LMIA ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 1-on-1 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਯੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦ ਅਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਉੱਥੇ PNP ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਸੋ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਯੂ ਆਰ ਆਲ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਫੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਕੱਲਾ ਬਲੌਗਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬਲੌਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਜੈਸਟਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ICC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਜੌਬ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜੌਬ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਮਸ ਕਲੀਨਰਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਟਰੀਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੂਮ ਕਲੀਨਰਸ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ PNP ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਵਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ PNP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ LMIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕ ਟਰੈਵਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ICC ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ EMPLOYER ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ PNP ਵਾਸਤੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਰਨ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਏਜ ਈਵਨ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਗੀ 8777 ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਚਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਰੂਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਥੀਸ ਆਰ ਜੌਬਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ ਵਰਕ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਰਨ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਿਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ IT ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IT ਦੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਟਰੀਮਸ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਸਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਲੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਐਕਸੀਡਿੰਗਲੀ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ICC ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.iccimmigration.ca ਵੀ ਵਿਲ ਅਸੈਸ ਆਲ ਯੂਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਆਲ ਯੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ CV ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਰਨ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ID ਹੈਗਾ ਜੀ info@iccimmigration.ca ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ www.iccimmigration.ca ਐਂਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 905
4612424 WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6478509000 ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰੈਂਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ LMIA ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਨ ਜੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ